Hello my dear students, myself Vidyashri. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College, Krishnarajanagar. This is my second video class regarding chapter 6, Staffing. In the last video class, you learnt what is the meaning of staffing, what are the importance of the staffing and staffing as a part of the human resources management. In this class, I am going to explain staffing process or steps in the staffing. Though it is very important topic for the 8 marks. So ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. These are some process of the staffing or steps of the staffing process. Staffing means finding right people for the right job. It is very important functions of the organizations. The organization's success or failure is depends upon the quality staffs. The selections of the proper staffing, it's very important. When the selection of proper staffing, it is failure, it is directly effect on the growth of the organization. So it is very important to selections of the staffing. The selections is the proper, the organization may achieve its objectives. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೌಕರರನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ process such as ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು 1 by 1 ಇದು ಏನಿದೆ ಆರ್ಡ್ರು ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ recruitment again classified into 2 types. One is internal sources of recruitment and external sources of recruitment. Third one, selection. Next, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning. Next, compensation. Compensation can be classified into 2 categories. One is time-based plans and performance-based plans. So these are important steps involved in the staffing process. Let me now one by one. The first one, estimating the manpower requirements. It is a estimation of human resources required by the organization. It is a estimation of the human resources required by the organizations. It will mainly focus on the right number of qualified people. It mainly focus will be on getting the right number of qualified people at a right time, and it includes educational qualifications, skills, knowledge, experience. It is also includes educational qualifications, skills, knowledge, abilities and experience. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೌಕರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ನೌಕರರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಟ್
ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಖಚಿತವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ human resources required by an organization. It will be mainly focus on getting the right number of qualified people at a right time. It is also includes educational qualification, skills, knowledge, ability and experience. Second one, recruitment. Recruitment ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Recruitment means it is a process of searching the candidates for the job. Recruitment is a process of searching the candidate for the job or employment and motivating them to apply for the jobs in the organizations. ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ motivating them to apply for the jobs in the organizations. ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತೆ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ or office gate or newspaper or any print media and electronic media. Saita, recruitment means searching for the candidates for the employment and motivating them to apply for the jobs in the organizations. The recruitment displayed on the factory or office gate, or it may be published on the newspaper, print media and electronic media. Next, types of the recruitment. Recruitment mainly classified into two categories. One is the internal sources of recruitment, external sources of recruitment. In this class, you know only the meaning of internal sources and external sources. In the next class, I will discussed briefly about the internal sources and external sources. What is the internal sources of recruitment? Internal sources of recruitment is refers to the when the business looks into fill the vacancies from within the its existing workforce. So ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಬಡ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ sources of recruitment is refers to the when the business organizations looks into fill the vacancies from within ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೌಕರರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವೆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ to fill the vacancies from outside of the organization. It is provide wider choice and introduce new bloods in the organizations. So external anta ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಆಯ್ಕೆ. ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ best candidates from the large pool of applicants through the examinations or interview. So examinations ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 100 ಜನನ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ picking the best candidate from the large pool of applicants through the examinations or interview. Next, placement and orientation. ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ candidates or newly candidates, and it is also includes assigning new jobs to the candidates, and it includes promotion, demotion and transfer of existing employees. So ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓವರಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ assigning jobs to the selected employees or assigning jobs to the new candidates. So it includes assigning jobs to the new candidates, promotion, demotion and transfer of the employees in its existing workforce. Next, orientation. It's very, very important for the 2 months. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ introducing the newly selected employees to the other employees. Orientation means introducing the new employees to the other employees. It is also includes introduce the rules, regulations, policies and procedures of the organizations. It is also helpful to employees to know their colleagues, superiors and subordinates of the organizations. ಸೊ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ನೌಕರರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳೇನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ new employees to the other employees. Here it is also introduce the rules, regulations, procedures and policies of the organizations to the newly employees. It is also helpful to the employees to know their colleagues, superiors, subordinates of the organization. Next, training and development. ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರಬೇತಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ training helps to increase the skills, knowledge of the employees to perform the job accurately. ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ದ training program because it is helps to increase the skills, knowledge, abilities of the employees to perform in the job accurately. ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ನೋ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೊಸದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೊಸದನ್ನು ಏನೇನಾದರೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, knowledge, abilities of the employees through the training. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆಜ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ತರಬೇತಿಯಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ some formal and informal appraisals. Performance appraisal, their employees performance. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ? ಮೆಷರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ appraising their employee performance.
ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ evaluations of the employees to their performance. So it means performance appraisal means evaluating the performance of the employees, current or past performance against the predetermined standards. So ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಈಸ್ ಎ evaluating of employees performance such as current performance ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, past performance ಆಗಿರ್ಬೋದು, on the basis of against the predetermined standards. The next process of staffing is promotion and career planning. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಮೋಷನ್ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಪೇ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೌಕರರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸಿಂದ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ upward movements of the employees to a higher positions with a greater responsibilities, status and greater pay. So promotion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಪ್ರಮೋಷನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಿರೋರನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಎ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಮೇಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದರೆ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದೇರ್ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕರಿಯರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕರಿಯರ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಪೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಏನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ವೇಜಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ
ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು 2,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. 10+2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು 2,000 ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ it is usually cash payment or it is a additional paid for the employees. Additional salary ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ additional wages ಆಗಿರ್ಬೋದು. It is an additional to wages or salaries. It is also include some bonus ಆಗಿರ್ಬೋದು, profits ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ pensions ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋನಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ pension. Next, compensation mainly classified into 2 types. One is the time-based plans, one the performance-based plans. So time-based plans ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೇಮೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ time-based plans. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ವೇಜಸ್ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು? time-based plans means salary or wages are paid either daily, monthly or annually. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್, ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳಗಳು ದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ ಪಾವತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಐದು ಡೈಲಿ, ವೀಕ್ಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ನೇಮೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಪೀಸ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ತುಂಡು ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ steps in the staffing process. First one ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ HR human resources by required by an organization. It is also includes, it mainly focus on the getting right number of people at the right time with the educational qualifications, skills, knowledge, abilities and experience. In a second one, recruitment ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Searching for the candidates for the employment and motivating them to apply for the job. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಿತಿನ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವೆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ ದ outside of an organizations. Vacancies are selected from the outside of the organizations. Next, the selection means picking the best candidates from a large pool candidates through the examinations or interview. Next, placement anta heladre assigning jobs to the new candidates or selected candidates. It is also includes promotion, demotions, then transfer. Next, orientations anta ಹೇಳಿದ್ರೆ orientation means introducing the new employees to the other employees. It is also introduce the rules, regulations, policies, procedures of the organization. So it is also helpful to the newly employees to know their colleagues, superiors and subordinates. Next, training. So training helps to increase the skills, knowledge, abilities of the employees to perform the jobs correctly. Development means refers to the developing the skills, knowledge, abilities of the employees through the training, proper training. Next, performance appraisal. It is helpful to measure the current or past performance of the employees. Next, promotion. So promotion means the employees are
movement from low positions to the higher positions. Here increase the responsibility, increase the status, duties, and it is also increase the higher pay. Next, compensations. So compensations is refers to the cash payments in additional salary or wages to the employees. There are two types, ಒಂದು time based ಇನ್ನೊಂದು performance based. Time based plans ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ salary wages pay ಆಗುತ್ತೆ. Time based plans is refers to the salary or wages are paid either daily, weekly, monthly or annually. In a performance based plans, it is refers to the salary or wages are paid on the basis of piece work. So ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ವೇಜಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ recruitment. Thank you.